Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں موسم کی شدت بڑھ گئی۔ کہیں تیز بارش ہوئی تو کہیں ژالہ باری نے فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ اس موسم کے اثرات خاص طور پر پھلوں کے باغات پر پڑے۔ سیب، آڑو، انار اور آم کے درخت بری طرح متاثر ہوئے۔ پیداوار میں کمی کے باعث کسانوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئیں اور فصلیں ضائع ہو گئیں، جس سے کسانوں کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں فصلوں کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور جدید زرعی طریقوں کو اپنانا ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں موسم کی شدت بڑھ گئی۔ کہیں تیز بارش ہوئی تو کہیں ژالہ باری نے فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ اس موسم کے اثرات خاص طور پر پھلوں کے باغات پر پڑے۔ سیب، آڑو، انار اور آم کے درخت بری طرح متاثر ہوئے۔ پیداوار میں کمی کے باعث کسانوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئیں اور فصلیں ضائع ہو گئیں، جس سے کسانوں کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں فصلوں کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور جدید زرعی طریقوں کو اپنانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2۔ سنو احمد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں کتنے موسم آتے ہیں؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ یہاں سال میں 4 موسم آتے ہیں۔ بالکل درست۔ سب سے پہلے آتی ہے بہار، جو مارچ سے اپریل تک رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد گرمیوں کا موسم آتا ہے نا؟ ہاں، گرمی مئی سے جولائی تک رہتی ہے۔ اس کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، جو جولائی سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اور پھر خزاں یا سرما کا موسم شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ موسم ستمبر سے فروری تک رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ موسم وقت سے پہلے یا بعد میں بھی آ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دراصل زمین کی گردش کی وجہ سے موسموں کے اوقات میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات موسم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سنو احمد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں کتنے موسم آتے ہیں؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ یہاں سال میں 4 موسم آتے ہیں۔ بالکل درست۔ سب سے پہلے آتی ہے بہار، جو مارچ سے اپریل تک رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد گرمیوں کا موسم آتا ہے نا؟ ہاں، گرمی مئی سے جولائی تک رہتی ہے۔ اس کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، جو جولائی سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اور پھر خزاں یا سرما کا موسم شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ موسم ستمبر سے فروری تک رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ موسم وقت سے پہلے یا بعد میں بھی آ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دراصل زمین کی گردش کی وجہ سے موسموں کے اوقات میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات موسم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔
پشاور پاکستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں باغات، سبزہ زاروں اور رنگ برنگے پھولوں کی بہتات تھی۔ فارسی اثرات کے باعث یہ شہر اپنی خوبصورتی، مہک اور باغوں کی وجہ سے پھولوں کا شہر کہلانے لگا۔ پشاور کے اصل باشندے پختون یا پٹھان ہیں، جو بہادری، محنت، غیرت اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی میزبانی دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہی خوبی اس شہر کی پہچان بھی ہے۔ پشاور پاکستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں باغات، سبزہ زاروں اور رنگ برنگے پھولوں کی بہتات تھی۔ فارسی اثرات کے باعث یہ شہر اپنی خوبصورتی، مہک اور باغوں کی وجہ سے پھولوں کا شہر کہلانے لگا۔ پشاور کے اصل باشندے پختون یا پٹھان ہیں، جو بہادری، محنت، غیرت اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی میزبانی دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہی خوبی اس شہر کی پہچان بھی ہے۔ سوال نمبر 4۔ تمام مسافروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ موسم کی خرابی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فلائٹ تاخیر کا شکار ہے۔ اس تاخیر سے تقریباً 200 مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کے آرام کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ برائے کرم صبر و تعاون کا مظاہرہ کریں۔ روانگی کے لیے نئے وقت کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ تمام مسافروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ موسم کی خرابی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فلائٹ تاخیر کا شکار ہے۔ اس تاخیر سے تقریباً 200 مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کے آرام کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ برائے کرم صبر و تعاون کا مظاہرہ کریں۔ روانگی کے لیے نئے وقت کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 5۔ گزشتہ شب تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب نے کہا کہ حکومت صوبے میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے بھرپور تالیوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں مختلف تعلیمی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی اور طلبہ نے تعلیم کے میدان میں اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ گزشتہ شب تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب نے کہا کہ حکومت صوبے میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے بھرپور تالیوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں مختلف تعلیمی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی اور طلبہ نے تعلیم کے میدان میں اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ سوال نمبر 6۔ عائشہ، تم آج کل بہت خوش لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں مریم، میں نے بھی اسکول آنے جانے کا طریقہ بدل لیا ہے۔ اچھا، پہلے تو تم گاڑی میں آتی تھی نا؟ جی، مگر اب میں سائیکل پر اسکول جاتی ہوں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جی، سائیکل چلانے سے میں صحت مند بھی رہتی ہوں اور آلودگی کم کرنے میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہوں۔ بہت خوب، تم تو سب کے لیے ایک اچھی مثال بن گئی ہو۔ عائشہ، تم آج کل بہت خوش لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے؟
ہاں مریم، میں نے بھی اسکول آنے جانے کا طریقہ بدل لیا ہے۔ اچھا، پہلے تو تم گاڑی میں آتی تھی نا؟ جی، مگر اب میں سائیکل پر اسکول جاتی ہوں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جی، سائیکل چلانے سے میں صحت مند بھی رہتی ہوں اور آلودگی کم کرنے میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہوں۔ بہت خوب، تم تو سب کے لیے ایک اچھی مثال بن گئی ہو۔ سوال نمبر 7۔ تمہارے شہر کی یہ دھواں فضا اب سانس لینے میں بھی مشکل پیدا کر رہی ہے۔ شور، آلودگی اور مصروف زندگی نے دل کو تھکا دیا ہے۔ اونچی عمارتوں کے بیچ نیلا آسمان اب بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں بار بار دیہات کی یاد آتی ہے، جہاں ٹھنڈی ہوا، ہریالی اور سکون بھرا ماحول دل کو راحت دیتا ہے۔ تمہارے شہر کی یہ دھواں فضا اب سانس لینے میں بھی مشکل پیدا کر رہی ہے۔ شور، آلودگی اور مصروف زندگی نے دل کو تھکا دیا ہے۔ اونچی عمارتوں کے بیچ نیلا آسمان اب بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں بار بار دیہات کی یاد آتی ہے، جہاں ٹھنڈی ہوا، ہریالی اور سکون بھرا ماحول دل کو راحت دیتا ہے۔ سوال نمبر 8۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور فضا میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ ہر چیز میں نئی جان محسوس ہو رہی ہے۔ نرم دھوپ دل کو گرما کر خوشی کا پیغام دے رہی ہے۔ لگتا ہے کہ موسموں کے بادشاہ بہار کی آمد ہے۔ اس کے آتے ہی پھول کھل اٹھیں گے اور پرندے چہچہانے لگیں گے۔ ہر طرف رنگ، تازگی اور زندگی کی بہار لوٹ آئے گی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور فضا میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ ہر چیز میں نئی جان محسوس ہو رہی ہے۔ نرم دھوپ دل کو گرما کر خوشی کا پیغام دے رہی ہے۔ لگتا ہے کہ موسموں کے بادشاہ بہار کی آمد ہے۔ اس کے آتے ہی پھول کھل اٹھیں گے اور پرندے چہچہانے لگیں گے۔ ہر طرف رنگ، تازگی اور زندگی کی بہار لوٹ آئے گی۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ نیل کنٹھ کے موضوع پر معلومات سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے۔ تلنگانہ کا ریاستی پرندہ نیل کنٹھ ایک نہایت حسین، دلکش اور رنگین پرندہ ہے جو قدرت کی صنائی کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اپنی ساخت اور دل موہ لینے والے رنگوں کی بدولت یہ پرندہ ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ جب یہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے پرندے کو دیکھتا ہے تو فوراً جارحانہ رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اپنی حدود کی حفاظت اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر یہ پرندہ پرسکون ہو تو اس کے بال چپٹے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ غصے یا دفاعی حالت میں وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پرندے کی لمبائی عام طور پر
9 से 12 इंच तक और वज़न 2.5 से 3.5 औंस के दरमियान होता है। नर अमूमन मादा से थोड़ा बड़ा होता है और दोनों के चमकदार नीले परों पर रोशनी पड़ने से उनकी खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। नर और मादा की मोहब्बत बेमिसाल है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना घोंसला मिलकर बनाते हैं। नीलकंठ की परवाज़ की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये नहायत ज़हीन परिंदा है जो अपनी होशियारी और फितरी सलाहियतों से अपनी खुराक हासिल करता है। इसकी पसंदीदा ग़िज़ा अखरोट और फलियां हैं, ताहम ये कीड़े मकोड़े, पत्ते और बीज भी खा लेता है। मादा आमतौर पर 10 से 30 फीट ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है और एक वक्त में 5 से 7 अंडे देती है। इन अंडों से बच्चे अमूमन 15 से 18 दिन में बाहर आ जाते हैं। नीलकंठ की उम्र 7 से 20 साल तक हो सकती है। यह परिंदा दूसरे परिंदों की तरह हिजरत भी करता है और अपनी खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत में अपने हलक में महफूज रखता है। दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी महफूज करदा ग़िज़ा को कभी कभार भूल जाता है और फिर नए सिरे से तलाश शुरू कर देता है। इसके परों का रंग नीला और भूरा होता है जो सूरज की रोशनी में दमक कर उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। नीलकंठ फितरत की एक हसीन तख्लीक है। अब आप ये रिपोर्ट दोबारा सुनें। तेलंगाना का रियासती परिंदा नीलकंठ एक नहायत हसीन, दिलकश और रंगीन परिंदा है जो कुदरत की सन्नाई का हैरत अंगेज़ नमूना है। अपनी साख्त और दिल मोह लेने वाले रंगों की बदौलत ये परिंदा हर देखने वाले को अपनी जानिब मतवज्जे कर लेता है। जब ये अपने इलाके में किसी दूसरे परिंदे को देखता है तो फ़ौरन जारहाना रवैये का मुजाहरा करता है, क्योंकि अपनी हुदूद की हिफाजत इसकी फितरत में शामिल है। अगर ये परिंदा पुरसकून हो तो इसके बाल चपटे दिखाई देते हैं, जबकि गुस्से या दिफाई हालत में वो सीधे खड़े हो जाते हैं। इस परिंदे की लंबाई आम तौर पर 9 से 12 इंच तक और वज़न 2.5 से 3.5 औंस के दरमियान होता है। नर अमूमन मादा से थोड़ा बड़ा होता है और दोनों के चमकदार नीले परों पर रोशनी पड़ने से उनकी खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। नर और मादा की मोहब्बत बेमिसाल है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना घोंसला मिलकर बनाते हैं। नीलकंठ की परवाज़ की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये नहायत ज़हीन परिंदा है जो अपनी होशियारी और फितरी सलाहियतों से अपनी खुराक हासिल करता है। इसकी पसंदीदा ग़िज़ा अखरोट और फलियां हैं, ताहम ये कीड़े मकोड़े, पत्ते और बीज भी खा लेता है। मादा आमतौर पर 10 से 30 फीट ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है और एक वक्त में 5 से 7 अंडे देती है। इन अंडों से बच्चे अमूमन 15 से 18 दिन में बाहर आ जाते हैं। नीलकंठ की उम्र 7 से 20 साल तक हो सकती है। यह परिंदा दूसरे परिंदों की तरह हिजरत भी करता है और अपनी खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत में अपने हलक में महफूज रखता है। दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी महफूज करदा ग़िज़ा को कभी कभार भूल जाता है और फिर नए सिरे से तलाश शुरू कर देता है। इसके परों का रंग नीला और भूरा होता है
जो सूरज की रोशनी में दमक कर उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। नीलकंठ फितरत की एक हसीन तख्लीक है। मश्क नंबर 2 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 3 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 3 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 3 सवाल नंबर 10। आप किताबों की अहमियत के मुतालिक 6 अशखास की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हर एक शख्स को उसकी दी गई राय ए ता जी से मिलाएं। हर शख्स के लिए अंग्रेजी हुरूफ ए ता जी में से एक हर्फ दिए गए खाने में लिखें। हर हर्फ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें। एक हर्फ इजाफी है जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली राय। मैं किताब को अपनी सबसे अच्छी साथी समझती हूँ। ये मेरे लिए किसी उस्ताद, नासिह और रहनुमा से कम नहीं। किताब मुझे जिंदगी के नशेबो फराज समझाती है, खतरात से आगाह करती है और अंधेरों में रोशनी बनकर मंजिल तक पहुंचाती है। दूसरी राय। मेरी नानी हमेशा कहा करती हैं, किताब एक मुखलिस दोस्त की मानंद है। ये ना शिकवा करती है, ना किसी बदले की उम्मीद रखती है। सियासत हो या तिजारत, सनत हो या मुआशरत, किताब हर मामले में रहनुमाई करती है और सारी दुनिया से वाकिफ कराती है। तीसरी राय। अच्छी और पाकीज़ा किताबें मेरे ज़हन को ताज़गी बख्शती हैं और दिल को फरहत देती हैं। इनके मुताले से मेरे ख़यालात में नया रंग आया है। मैंने किताबों के ज़रिए कई तजर्बात और उनके नताइज को समझा है। चौथी राय। अगर मुझे बादशाहत, महल और दौलत और दुनिया की तमाम आसाइशें दे दी जाएं, मगर किताबों से महरूम रखा जाए, तो मैं उन तमाम नेमतों को छोड़कर मुतालिया कुतुब को तरजीह दूंगा, क्योंकि किताबें इंसान की सोई हुई सलाहियतों को बेदार करती हैं। पांचवी राय। यूरोप की तरक्की ये जाहिर करती है कि वो कौम मुताले कुतुब में कितनी आगे है। इनकी साइंसी इजादात और दरियाफ्तें इसी मुताले की बदौलत हैं, क्योंकि इल्म व आगही का सफ़र किताबों के बगैर मुमकिन नहीं। छठी राय। मैं भी मुताला कुतुब की शौकीन हूँ, मगर मेरे लिए सबसे अहम मसला किताबों का इंतखाब है। मैं ऐसी किताबें पसंद करती हूँ जो मुझे बुराई से बचाएं, मेरी सोच पर मुस्बत असर डालें और मेरे अखलाक को संवारें। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनें।
पहली राय। मैं किताब को अपनी सबसे अच्छी साथी समझती हूँ। ये मेरे लिए किसी उस्ताद, नासिह और रहनुमा से कम नहीं। किताब मुझे जिंदगी के नशेबो फराज समझाती है, खतरात से आगाह करती है और अंधेरों में रोशनी बनकर मंजिल तक पहुंचाती है। दूसरी राय। मेरी नानी हमेशा कहा करती हैं, किताब एक मुखलिस दोस्त की मानिंद है। ये ना शिकवा करती है, ना किसी बदले की उम्मीद रखती है। सियासत हो या तिजारत, सनत हो या मुआशरत, किताब हर मामले में रहनुमाई करती है और सारी दुनिया से वाकिफ कराती है। तीसरी राय। अच्छी और पाकीज़ा किताबें मेरे ज़हन को ताज़गी बख्शती हैं और दिल को फ़रहत देती हैं। इनके मुताले से मेरे ख़यालात में नया रंग आया है। मैंने किताबों के ज़रिए कई तजर्बात और उनके नताइज को समझा है। चौथी राय। अगर मुझे बादशाहत, महल और दौलत और दुनिया की तमाम आसाइशें दे दी जाएं, मगर किताबों से महरूम रखा जाए, तो मैं उन तमाम नेमतों को छोड़कर मुतालिया कुतुब को तरजीह दूंगा, क्योंकि किताबें इंसान की सोई हुई सलाहियतों को बेदार करती हैं। पांचवी राय। यूरोप की तरक्की ये जाहिर करती है कि वो कौम मुताले कुतुब में कितनी आगे है। इनकी साइंसी इजादात और दरियाफ्तें इसी मुताले की बदौलत हैं, क्योंकि इल्म व आगही का सफ़र किताबों के बगैर मुमकिन नहीं। छठी राय। मैं भी मुताला कुतुब की शौकीन हूँ, मगर मेरे लिए सबसे अहम मसला किताबों का इंतखाब है। मैं ऐसी किताबें पसंद करती हूँ जो मुझे बुराई से बचाएं, मेरी सोच पर मुस्बत असर डालें और मेरे अखलाक को संवारें। मश्क नंबर 3 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 4, सवाल नंबर 11 ता 18। आप दादी अम्मा और आयशा के दरमियान मेवा जात पर होने वाली बातचीत सुन रहे हैं। बातचीत सुनकर हर सवाल के लिए ए, बी, सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। आप ये बातचीत 2 बार सुनेंगे। दादी अम्मा, आपने रात को कहानी सुनाने का कहा था और आप जानती हैं मुझे आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। रुको, बस मैं अपनी दवा खा लूं, फिर तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। दादी अम्मा, ये आपकी चादर पर जो मर्तबान रखा है उसमें क्या है? इसमें मूंगफली, चिलगोजे और पिस्ते हैं। दादी अम्मा, क्या ये मजेदार होते हैं? हाँ, ये न सिर्फ मजेदार बल्कि बहुत सेहत बख्श भी होते हैं। ये तो मैंने इससे पहले आपके कमरे में कभी नहीं देखे। पहले गर्मियों का मौसम था,
जबकि ये सर्दियों की सौगात है। अरे क्यों? इन्हें सिर्फ सर्दियों में ही क्यों खाया जाता है? क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ये हमारे जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाते हैं। हाँ, और हमें इनसे किस तरह की तवानाई मिलती है? इनमें मादनियात, क़यातीन पाई जाती हैं। इन्हें मग़ज़ियात का दर्जा भी दिया जाता है। जी हाँ, इनको खाते ही हम अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करते हैं। इनमें और क्या-क्या शामिल है? इनमें मूंगफली, चिलगोज़े, पिस्ते के अलावा अखरोट, बादाम, काजू, अंजीर और किशमिश वगैरह शामिल हैं। दादी अम्मा, कल अम्मी ने भी मुझे अखरोट और बादाम खाने को कहा था। इनके खाने से क्या फ़ायदा होता है? ये क़ुव्वत हाफ़िज़ा, दिमाग और बिनाई के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये न सिर्फ दिमागी सलाहियत को बढ़ाते हैं, बल्कि आसाब को भी ताकतवर बनाते हैं। इनमें कैल्शियम, फ़ोलात, फ़ॉस्फ़ोरस और हरारे मुनासिब मिक़दार में पाए जाते हैं। अरे वाह! फिर तो ये मैं रोज़ ही खाया करूँगी। हाँ, हाँ, इससे तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनें। दादी अम्मा, आपने रात को कहानी सुनाने का कहा था और आप जानती हैं मुझे आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। रुको, बस मैं अपनी दवा खा लूँ, फिर तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। दादी अम्मा, ये आपकी चादर पर जो मर्तबान रखा है उसमें क्या है? इसमें मूंगफली, चिलगोज़े और पिस्ते हैं। दादी अम्मा, क्या ये मज़ेदार होते हैं? हाँ, ये न सिर्फ मज़ेदार बल्कि बहुत सेहत बख्श भी होते हैं। ये तो मैंने इससे पहले आपके कमरे में कभी नहीं देखे। पहले गर्मियों का मौसम था, जबकि ये सर्दियों की सौगात है। अरे क्यों? इन्हें सिर्फ सर्दियों में ही क्यों खाया जाता है? क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ये हमारे जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाते हैं। हाँ, और हमें इनसे किस तरह की तवानाई मिलती है? इनमें मादनियात, क़यातीन पाई जाती हैं। इन्हें मग़ज़ियात का दर्जा भी दिया जाता है। जी हाँ, इनको खाते ही हम अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करते हैं। इनमें और क्या-क्या शामिल है? इनमें मूंगफली, चिलगोज़े, पिस्ते के अलावा अखरोट, बादाम, काजू, अंजीर और किशमिश वगैरह शामिल हैं। दादी अम्मा, कल अम्मी ने भी मुझे अखरोट और बादाम खाने को कहा था। इनके खाने से क्या फ़ायदा होता है? ये क़ुव्वत हाफ़िज़ा, दिमाग और बिनाई के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये न सिर्फ दिमागी सलाहियत को बढ़ाते हैं, बल्कि आसाब को भी ताकतवर बनाते हैं। इनमें कैल्शियम, फ़ोलात, फ़ॉस्फ़ोरस और हरारे मुनासिब मिक़दार में पाए जाते हैं। अरे वाह! फिर तो ये मैं रोज़ ही खाया करूँगी। हाँ, हाँ, इससे तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी।
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.